Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa mubillana ma madha ya wasi'al karami. الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سيدنا وشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سيدنا
ولشيخنا ورب أرواحنا الجديد الدين بالهدي والخير، وإلى روح معلم الكتاب الشيخ بن عبد العزيز الوليد الشافعي ورسوله وبرائه أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر له ويرحمه ويعيد درجته في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعنوانهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة، من جعل هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما التي تصيبه عند الخروج من القبر في الموقف فشدة الحساب وسخط الرب ودخول النار. وفي رواية فإنه يأتي يوم القيامة وعلى وجهه 3 أشهر مكتوبات في السطر الأول يا مضيع حق الله، والسطر الثاني يا مخصوصا بغضب الله، والسطر الثالث ضيعك الله كما ضيعت في الدنيا حق الله، فيمس اليوم أنت من رحمة الله. وروي أن في جهنم واديا يقال له لملم فيه حيات كل حية بسخن رقبة البعير طولها مسيرة شهر تلسع تارك الصلاة ويغلي سمها في جسمه 70 سنة ثم يتهرى لحمه. وروي أيضا أن امرأة من بني إسرائيل جاءت إلى موسى عليه السلام قالت يا نبي الله أذنبت ذنبا عظيما وقد تبت إلى الله تعالى أدعو
يغفر لي ذنبي ويتوب علي. قال لها موسى وما ذنبك؟ قال يا نبي الله زنيت وولدت ولدا وقتلته. فقال موسى عليه السلام اخرجي يا فاجرة لئلا تنزل نار من السماء فتهرقنا بشؤمك. فخرج من عنده منكسرة القلب. فنزل جبريل عليه السلام وقال يا موسى الرب تعالى يقول لك لما رددت التائبة يا موسى ما وجدت شرا منها. قال موسى يا جبريل ومن شر منها؟ قال من يترك الصلاة عامدا متعمدا. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأما التي تصيبه عند الخروج من القبر في موقف القيامة. Adapun siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat sengaja-ngaja ketika dia keluar dari kubur di tempat mauqif. Nanti masing-masing kita ada mauqif. Mauqif ini tempat kita berdiri di padang mahsyar setelah Allah bangkitkan semua manusia dari Nabi Adam sampai akhir nanti akan berkumpul di sebuah tempat yang disebut sebagai mahsyar namanya. Kita bilang padang mahsyar. Mahsyar namanya tempat berkumpul semua hamba Allah, semua makhluk Allah di sana. Setiap hamba Allah itu masing-masing ada mauqifnya, ada tempat berdirinya. Ini kita bakal ngalamin semua ini, bakal ngalamin kematian, bakal ngalamin dibangkit oleh Allah. Makanya panjang kita punya kehidupan ini, bukan dunia doang, sampai negeri akhirat. Makanya orang yang sangat berbahagia, orang yang paling selamat di hadapan Allah bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang banyak jabatannya, bukan orang yang banyak mobilnya, bukan orang yang banyak duitnya, tapi orang yang paling selamat, paling bahagia adalah orang yang sehari-hari memaksimalkan diri dalam mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengerikan kalau kita bicara akhirat, sangat mengerikan karena kita akan mengalami semua itu proses. Yang terakhir nanti ada Allah fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian surga, sebagian dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Udah kita sehari begini aja, kerja, dagang, usaha, belajar, objek, segala macam urusan dunia, gugurin kewajiban, tapi jangan lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang semua bakal mati kok. Emang ada yang enggak mati? Sebutin siapa yang enggak mati? Firaun, orang yang enggak pernah sakit, raja yang paling durhaka, mati. Qarun, orang yang paling kaya, mati. Haman, menteri yang paling hebat, mati. Sebutin siapa? Siapa sebutin? Orang-orang hebat dunia dari dulu sampai sekarang, sebutin siapa mereka? Apakah mereka sampai hari ini masih hidup? Tidak. Mereka sudah mati, mereka sudah wafat, mereka sudah berpulang ke rahmat Allah. Hanya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ambil pelajaran di situ. Udah mendingan kita sedikit-sedikit secara maksimal ikutin ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti orang yang sengaja ngajak dia itu meninggalkan sholat, pas keluar dari kuburnya di mauqif tadi jelas ya, tempat berdiri seorang hamba di padang mahsyar. Fasyiddatul hisabi, perhitungan yang sangat sulit oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah persulit perhitungannya, hisabnya. Kan mengerikan. Karena awal pertama kali yang akan Allah hisab bukan hajinya, bukan puasanya, bukan zakatnya, bukan kurbannya, bukan sholat, tapi apa? Sholat yang pertama Allah periksa, yang Allah hisab nanti adalah sholat seorang hamba. Kalau itu sholat sudah benar, maka semua benar. Ente lihat aja, orang bisa haji tapi nggak sembahyang, benar nggak begitu? Orang bisa zakat tapi nggak sembahyang. Orang bisa kurban tapi nggak apa? Nggak sembahyang. Orang bisa puasa tapi nggak sembahyang. Bukti kuat di alam dunia. Orang bisa berbagai macam berbagai ibadah tapi nggak bisa sembahyang. Ini perhatiin, kesian banget tuh orangnya. Udah haji, udah umrah tapi nggak bisa sholat. Itu orang puasa Ramadan kuat dari pagi sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib tapi nggak sholat. Puasa Ramadan tapi nggak sholat. Itu orang kurbannya bagus banget, kambingnya bagus, sapinya bagus tapi nggak sholat. Bukan itu yang Allah hisab nanti pada hari kiamat pertama kali, tapi adalah sholat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Nabi kan sebelum berpulang ke rahmatullah, Nabi pesannya apa? As-salah, jaga sholat, itu yang besar berkali-kali pada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi orang yang sengaja ngada ninggalin sembahyang nanti di mauqif pertama fasyiddatul hisabi, hisabnya akan Allah persulit. Yang kedua wasukhur rabbi, akan dapat murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga wadkhulun nari, pasti masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat hadis yang lain, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati wa ala wajhihi salatatu asturin maktubatun fi satril awwali. Bahwasanya orang yang ninggalin sholat sengaja ngajak nanti dia akan datang pada hari kiamat, di wajahnya ada 3 garis yang tertulis, di mukanya tertulis 3 garis tulisan. Fi satril awwali, pada garis yang pertama, ya mudayyi'a haqqillah, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Ada di mukanya 3 garis tuh. Garis yang pertama tulisannya ya mudayyi'a haqqillah, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Wasatri tsani, pada garis yang kedua, ya makhsusan bil ghadabillah, wahai orang yang diistimewakan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Spesial tapi dapat apa? Murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Istimewa tapi bukan dapat rahmatnya Allah, mendapatkan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wasatri tsalithi, garis yang ketiga, dayyaqallahu, Allah melantarkan engkau kama dayya'ta fid dunya haqqallah, sebagaimana engkau menelantarkan di alam dunia hak Allah, yaitu apa? Salat yang lima waktu. Fa asil yauma anta min rahmatillah, maka sekarang engkau hari ini sudah tidak akan memperoleh rahmatnya Allah. Mengerikan ya. Jadi orang yang tak sembahyang nanti itu demikian. Ada 3 siksaan pada waktu dia ada di mauqif. Yang pertama, hisabnya akan Allah persulit. Yang kedua, mendapatkan murka Allah. Kemudian masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mukanya ada tulisan 3 garis. Yang pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Garis yang kedua, wahai orang yang istimewa mendapatkan murkanya Allah. Garis yang ketiga, Allah melantarkan engkau sebagaimana engkau melantarkan hak Allah. Pada hari ini engkau tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah. Bahkan pada keterangan yang lain, dalam hadis yang lain, orang yang pertama kali nanti mukanya hitam pada hari kiamat adalah orang-orang yang ninggalin sholat yang 5 waktu. Nanti pada hari kiamat pas dibangkit, itu manusia hamba Allah yang enggak sembahyang 5 waktu, itu pertama kali dia yang mukanya hitam. Mukanya hitam itu orang. Mengerikan ya. Di alam dunia aja udah ketahuannya. Orang yang enggak sembahyang mukanya apa? Mukanya enggak ada cahayanya. Mukanya enggak ada cahaya sama sekali. Tapi ya
hitam habis sudah, hitam habis tuh, nggak ada cahaya sama sekali. Mengerikan. Lagi nanti pada hari kiamat pertama kali yang mukanya hitam adalah orang yang sengaja-ngaja meninggalkan sholat yang 5 waktu. Waruya, makanya kita punya orang tua kan dari dulu kan bawel marah ya. Sampai kalau kita nggak sembahyang tuh sampai diguyurin air, diseborin air, sampai digepuk. Kenapa demikian ini? Siksaan Allah sangat luar biasa kepada orang-orang yang sengaja meninggalkan sembahyang yang di bawah itu. Waruya inna fi jahannam wadiyan yuqalu lam. Dan pada sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya di neraka jahanam ada sebuah lembah yang bernama Lam. Di neraka jahanam ada sebuah lembah yang bernama Lam. Ini jahanam kumpulan neraka semua. Neraka dikumpulkan namanya jahanam. Di neraka jahanam ada sebuah lembah yang bernama Lam. Fihi hayyatun. Pada lembah Lam tadi ada ular-ular yang sangat banyak. Kullu hayyatin bisakhani raqabatil ba'iri. Setiap ular itu gedenya seperti tebalnya leher dari seekor unta. Setiap ular itu dia punya gedenya kayak apa? Leher unta tuh. Tuluha masiratu syahrin. Panjangnya perjalanan selama sebulan penuh. Berapa kilometer tuh? Jakarta Surabaya tol berapa hari tuh kira-kira kalau jalan kaki? Jakarta Surabaya 3 hari 3 malam tuh. Itu berapa kilo tuh? Tol Cipali berapa kilo? Ini kan berapa Surabaya tuh. Berapa kilo tuh itu tuh? Ini bukan 3 hari tapi berapa hari? Sebulan tuh. Itu satu ular dia punya gedenya seperti tadi leher unta tebalnya, kemudian panjangnya seperti panjang jalan selama 1 bulan penuh. Talsa'u tarikas shalah, itu ular menyengat orang yang ninggalin sembahyang di neraka jahanam, di lembah neraka jahanam yang bernama Lam. Fayagli sammuha fi jismihi sab'ina sanatan. Mendidih itu racun ular di tubuh itu orang yang meninggalkan sembahyang selama 70 tahun. Summa yataharra lahmuhu. Kemudian rontok daging itu orang. Jadi orang yang tak sembahyang nanti di neraka jahanam ada sebuah lembah yang bernama tadi Lam itu. Di Lam ini banyak ular. Setiap satu ular besarnya seperti tebal daripada leher unta, panjangnya seperti perjalanan selama 1 bulan. Dia sengat itu orang yang nggak sembahyang, kemudian mendidih racun itu ular di tubuh orang yang tadi nggak sembahyang sampai 70 tahun, kemudian rontok di punya dagingnya. Mengerikan. Allah siksa ya orang yang sengaja meninggalkan salat yang 5 waktu. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah. Udah nggak punya apa-apaan dalam dunia ya, udah miskin, udah nggak punya harta, ya Allah, nggak sembahyang lagi waktu, nggak jadi apaan nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ruwiya aidan, dan ada sebuah hadis pula dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anna imra'atan min bani Israil ja'at ila Musa alaihi salam, bahwasanya ada seorang perempuan dari kalangan Bani Israel datang pada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Faqalat, seraya berkatalah ini perempuan, ya Nabi Allahi adnabtu dhanban aziman. Wahai Nabi Musa, saya telah berbuat dosa besar. Wa qad tubtu ila Allah Ta'ala, aku telah taubat kepada Allah Ta'ala. Fad'ullaha an yaghfira li dhanbi wa yatuba alayya. Doakan aku agar Allah ampuni dosa aku dan terima taubat aku. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi Musa. Dia bilang, wahai Nabi Musa, saya telah berbuat dosa besar. Saya sudah taubat kepada Allah. Doakan saya agar Allah mengampuni dosa saya dan menerima taubat saya.
Faqala laha Musa, kata Nabi Musa kepada ini perempuan, wa ma dzambuki, dosamu apa? Qalat, ini perempuan mengatakan, ya Nabiyallahi zanaitu wa waladtu waladan wa qataltuhu. Wahai Nabi Musa, pertama dosa saya berzina. Kemudian setelah ini anak lahir saya bunuh ini anak. Jadi dosanya yang pertama berzina, yang kedua membunuh anaknya. Waqala Musa alaihissalam, maka Nabi Musa mengatakan kepada ini perempuan, ukhruji ya fajiratu, keluar engkau wahai perempuan yang lacur, yang celaka, li'alla tanzila narun minas samai fatuhriqana bisyu'miki, agar tidak turun api dari langit, maka itu api akan membakar kami semua dengan sebab kesiranmu. Diusir oleh Nabi Musa, padahal dia perempuan pengen apa? Pengen taubat kepada Allah. Ini perempuan, dia sudah berzina, kemudian membunuh anaknya yang hasil perzinahan tadi. Nabi Musa langsung mengusir ini perempuan. Fakharajat min indihi munkasiratal qalbi. Maka ini perempuan keluar ke Nabi Musa dalam keadaan hancur hatinya. Orang pengen apa? Orang pengen taubat, kepada diusir oleh Nabi Musa. Fanazala Jibril alaihissalam, malaikat Jibril turun kepada Nabi Musa. Waqala, seraya berkata malaikat Jibril kepada Nabi Musa, ya Musa ar-Rabbu ta'ala yaqul laka, wahai Nabi Musa, Allah berfirman kepada engkau. Apa firman Allah kepada Nabi Musa? Lima radatta anta ibadha, kenapa engkau mengusir perempuan yang tadi pelacur, berzina, membunuh anaknya, yang dia pengen apa? Pengen taubat kepada Allah Ta'ala. Ya Musa, amma wajadta syarran minha, wahai Nabi Musa, kata Nabi Jibril, apakah engkau mendapatkan orang yang lebih buruk dari itu perempuan? Itu perempuan berzina, kemudian membunuh anaknya. Apakah engkau mendapatkan ada orang lagi yang lebih buruk kerjaannya dari itu perempuan? Qala Musa ya Jibril wa man syarrun minha. Kata Nabi Musa, wahai malaikat Jibril, siapa orang yang kerjaan lebih buruk daripada itu perempuan? Qala, maka berkata malaikat Jibril, man yatrukus salata amidan muta'ammidan, orang yang ninggalin sholat 5 waktu secara apa? Sengaja. Lebih buruk dari perempuan yang sudah berzina dan membunuh anaknya yang pengen taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya Allah. Jadi luar biasa ya. Jadi sembahyang itu nggak ada obatnya udah. Orang yang sengaja tinggal sembahyang 5 waktu nggak ada apanya, nggak ada obatnya dia, kecuali dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kan sembahyang nggak lama ya, sembahyang sebentar doang. Maghrib ada sejam maghrib sembahyang gitu. Kagak, subuh ada 2 jam subuh. Kagak ada, sebentar sembahyang. Paling cepat 10 menit. Paling lama seberapa jam kita sembahyang, nggak lama, sebentaran doang. Kita ucapin lagi alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Terakhir, wa akhraja Ahmadu wa Ibnu Hibban, dan meriwayatkan hadis al-Imam Ahmad, al-Imam Ibnu Hibban radhiyallahu taala anhuma. Ini merupakan hadis yang sanadnya jayyid, dan juga ini hadis yang sahih. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'ala as-salawati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Orang yang menjaga salat 5 waktu, maka baginya nanti ada cahaya di kuburnya, kemudian di mahsyar ada cahaya. Pas ini orang meninggal dunia, orang yang menjaga sembahyang 5 waktu, kuburannya terang, penuh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mahsyar, ente di mahsyar emang ada lampu? Kagak. Di kubur enggak ada lampu, di mahsyar juga enggak ada lampu. Orang masing-masing semua. Ini kuburan beda-beda masing-masing. Itu lampunya yang menerangkan, di antaranya adalah sembahyang 5 waktu. Juga sama di mahsyar. Untuk di mahsyar sama demikian. Yang bikin terang adalah cahaya salat yang dikerjakan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menjaga sembahyang 5 waktu, pertama baginya ada cahaya dari Allah. Yang kedua, ada burhan, ada bukti.
Yang ketiga, wa najatan yaumal qiyamah, akan selamat nanti pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak menjaga sampai lima waktu, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun, dia tidak akan punya cahaya, tidak akan punya bukti, tidak akan selamat nanti pada hari kiamat di hadapan Allah. Wa kana yaumal qiyamah ma'a qaruna wa fir'auna wa hamana wa ubay bin khalaf. Nanti pada hari kiamat dikumpulnya barang Qarun, dikumpulnya barang Fir'aun, barang-barang Haman, barang-barang Ubay bin Khalaf. Ini orang ahli neraka semua ini. Orang yang enggak sembahyang 5 waktu, nanti pada hari kiamat dikumpulin oleh Allah satu tempat, barang-barang Qarun, barang-barang Fir'aun, barang-barang Haman, juga barang-barang Ubay bin Khalaf. Allahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jangan lupa ya, besok kita puasa Tarwiyah, hari Kamis kita puasa hari Arafah. Di hari Arafah jangan lupa perbanyak kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang pertama itu. Yang kedua, perbanyak surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Yang ketiga, baca doa yang satu orang soleh pernah baca dengan kalimat Allahumma bihaqqi shaimi Arafah la tahrimni thawaba Arafah. Jadi di hari Kamis besok, di samping kita puasa sunnah Arafah, perbanyak tadi kalimat yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, al-ikhlas perbanyak. Yang ketiga, doa tadi itu, Allahumma bihaqqi shaimi Arafah la tahrimni thawaba Arafah. Ya Allah, dengan pangkat orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah, jangan cegah aku ya Allah untuk mendapatkan pahala orang yang wukuf di Arafah. Jadi banyak doa itu pada hari Kamis besok dengan kalimat tadi ya, Allahumma bihaqqi shaimi Arafah la tahrimni thawaba Arafah. Ya Rabbana ta'afna bi annana tarafna ashrafna bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ah
salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi hadana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.